Blowing in the Wind. Bob Dylan's song Blowing in the Wind was an anthem of the civil rights movement of 1916s. Civil rights movement was a decades-long struggle by the African Americans to end racial discrimination. It was a protest against the violation of human rights. It was fought for equality and liberty. ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്ന ബോബ് ഡിലൻ്റെ പാട്ട് 1916 പൗരാവകാശ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനമായിരുന്നു. സിവിൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് വർണ്ണവിവേചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു. അത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു. അത് സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. In this song, the poet asks 9 questions. All these questions are rhetorical. Rhetorical questions are not asked for information but for confirming a statement. No specific answers are expected because all the answers are known to all. ഈ പാട്ടിൽ കവി 9 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും റിട്ടോറിക്കൽ ആണ്. റിട്ടോറിക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു പ്രസ്താവന ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉത്തരം ചോദിക്കുന്ന ആൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ആയിരിക്കും. The first question: how many roads must a man walk down before you call him a man? Here, roads means different life experience or sufferings in life. Here, this question means how much a man should experience in life, or how long a man should suffer in life before he is recognized as a human being. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ റോഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ യാതനകൾ. ഈ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മലയാളം: എത്രത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ യാതനകൾ അനുഭവിക്കണം അവനെ ഒരു മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്? The second question: how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Here, white dove is the symbol of peace. The meaning of this question is, how many seas a white dove should sail before it finds a peaceful place to sleep? Or how far a white dove should fly before peace is established in the world? ഇവിടെ വൈറ്റ് ഡോവ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്ന വെള്ളരിപ്രാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കവി ചോദിക്കുന്നത്, എത്ര ദൂരം ഒരു വെള്ളരിപ്രാവ് പറക്കണം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: യെസ്, ഹൗ മെനി ടൈംസ് must the cannonballs fly before they are forever banned? Here, cannonballs represents war
or weapon. And they are forever banned means when the war or weapons are completely prohibited. The meaning of the question is how many times we have to fight in war to establish peace in the world. That means the poet asks, when will we get freedom and peace to ban war? ഇവിടെ കാനൺ ബോൾസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എന്നർത്ഥത്തിലാണ്. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എത്ര പ്രാവശ്യം നാം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ, യുദ്ധം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ. നെക്സ്റ്റ് 2 lines. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Which means the answer to these questions are blowing in the wind. Means answer is everywhere. People only need to open their eyes and ears to catch them. That is, everyone knows the answer, but pretends they don't. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം ആൻസർ, അതായത് ഉത്തരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ അവർ അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The second stanza is started with yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Here, mountain stands for the powerful authorities or oppressive rulers. Sea stands for seas of protest of the oppressed people, that is the black people. The meaning of these lines: how long the powerful rulers can exist before they are removed by the seas of protest of the black people. ഇവിടെ മൗണ്ടെയിൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തനായ അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടം. സി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധ കടൽ. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എത്ര കാലം അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധ കടലാൽ മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ കറുത്ത വർഗക്കാരായ ആളുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്: ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ സം പീപ്പിൾ exist before they are allowed to be free? Means how long the people of a nation can be kept under slavery. Here some people means the suffering people or the black people. How long can the black people be kept under slavery before they get the freedom? ഇവിടെ സം പീപ്പിൾ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കറുത്ത വർഗക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എത്ര കാലം കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് അടിമത്തത്തിന് ഇരയായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര കാലം കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് അടിമത്തത്തിൽ അടിമകളായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. Next 2 lines: yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? In this question, a man means the ruler. Turn his head means neglect or ignore
or be arrogant. The meaning is how many times the ruler can neglect or ignore the sufferings of the black people and pretend to be blind. That is, he doesn't see the suffering of the black people and their protest. ഇവിടെ എ മാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരിയാണ്. ടേൺ ഹിസ് ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവഗണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര കാലം ഭരണാധികാരിക്ക് കറുത്തവർഗക്കാരനെ അവൻ്റെ യാതനകളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണാത്തവനായി നടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഭരണാധികാരി കറുത്തവർഗക്കാരുടെ യാതനകളും അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും അയാൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര കാലം അയാൾക്ക് അങ്ങനെ നടിക്കാൻ കഴിയും? നെക്സ്റ്റ് 2 lines. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Here a man means a black man or a suffering man. Look up, you can say in one way, praise to God or request to the rulers. He can see the sky means when he is released from the prison or when he gets his freedom. So the meaning of this question is how many times a black man has to pray to God or request to the rulers to get his freedom or to be released from the prison. ഇവിടെ എ മാൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് കറുത്തവർഗക്കനായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ യാതനകൾ നേരിടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ലുക്കപ്പ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയോടുള്ള അപേക്ഷയാകാം. ഹി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൈ മീൻസ് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ. ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭരണാധികാരിയോട് അയാൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. Next 2 lines. Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Here one man means the ruler or the oppressive man or the white man, and cry means the suffering of the people. So the meaning is how many years must a ruler have to hear the cry of the suffering people? ഇവിടെ വൺ മാൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണാധികാരി. ക്രൈ മീൻസ് ആളുകളുടെ യാതനയുടെ കരച്ചിൽ. ഈ വരിയുടെ അർത്ഥം എത്ര ചെവികൾ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്തിന്? ആളുകളുടെ യാതനയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുവാൻ. Next 2 lines. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Means how many people should die more before the ruler realize that many people have already died?
ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എത്ര ആളുകൾ കൂടി മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ഈ ഭരണാധികാരി കുറേ ആളുകൾ ഓൾറെഡി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. In this song you can see two lines are repeated after every 6 lines. It's a poetic device called refrain. Then what is refrain? Refrain is a verse, line or group of lines that regularly repeat, usually at the end of a stanza in a poem or at the end of a verse in a song. The example is, the answer is blowing in the wind. ഈ പാട്ടിൽ എല്ലാ 6 വരികൾക്ക് ശേഷവും 2 വരികൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് കാണാം. ഇത് ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ്, റെഫ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. റെഫ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികമുള്ള വരികളോ അല്ലെ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളോ, വാക്കുകൾ ഒരു കവിതയിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഭാഗത്ത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ റെഫ്രെയിൻ എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണം ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. In this poem you can also see other poetic devices. First one is images. The poet used a lot of visual images such as roads, seas, white doves, cannonballs, mountains, sky. You can find out other from the poem. And he also used auditory images, blowing in the wind, hearing people cry. And the next one is alliteration. Alliteration means it is the repetition of the identical consonant sounds in closely connected words. You can see how many roads must a man walk down. Here m sound is repeated. So find out the other examples from the poem. ഈ കവിതയിലുള്ള മറ്റുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇമേജസ് ആണ്. ഫസ്റ്റിലത്തത് 2 തരം ഇമേജസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിഷ്വൽ ഇമേജും ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. വിഷ്വൽ ഇമേജ് റോഡ്സ്, സീസ്, വൈറ്റ് ഡോവ്, കാനൺ ബോൾസ്, മൗണ്ടെയിൻ, സ്കൈ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഓഡിറ്ററി ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ്, ഹിയറിങ് പീപ്പിൾ ക്രൈ. മറ്റുള്ള ഇമേജസൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് അലിറ്ററേഷൻ. അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസണൻസ് ആണ്, വ്യഞ്ജനാക്ഷരം അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് എ മാൻ വാക്ക് ഡൗൺ. ഇവിടെ മ സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് കാണാം. ഇതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക.